So arthritis is the only solution surgery or is there other mechanism to handle it? நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் arthritis அப்படிங்கிறது ஒரு வியாதி கிடையாது. இது ஒரு தேய்மானம். So இப்போ நீங்க சொல்ல வரது என்னன்னா there are options. For only those patients in whom physiotherapy and injections have not worked. It was okay. எனக்கு வலிக்கல. So let me start walking and she kept walking. Is that something safe to do? நான் ஒரு வாரம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். எப்படி டாக்டர் ஒரு ஃப்ராக்சர் என்ன நடக்க முடியுமா அப்படின்னு எப்பவுமே அது உண்மை கிடையாது. வயசானவங்களுக்கு அங்க வலிக்குது இங்க வலிக்குதுன்றது காமனான ஒரு விஷயமா? 60 இயர்ஸ்க்கு மேல சில மூட்டுகள் தேய்மானம் அடையும். Steroids just one dosage to do the work. One injection இல்ல 3 doses அப்படிங்கிறது depends from surgeon to surgeon. Vanakkam and welcome to Dr. Mehta's Mythbuster series. என் பேர் ராதிகா and இன்னைக்கு நம்ம கூட பேச வந்திருக்கிறது Dr. Naveen Balasubramaniam, Head of Orthopedics of Dr. Mehta's Hospitals, Chetpet. Dr. Naveen is well known and specialized in trauma, joint replacement and arthroscopy. Welcome doctor. எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு? நல்லா இருக்கீங்க. Thank you. Super. So if you notice doctor, இப்போ arthritis is on the rise. So arthritis is the only solution surgery or is there other mechanism to handle it? நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் arthritis அப்படிங்கிறது ஒரு வியாதி கிடையாது. இது ஒரு தேய்மானம். வயசான எல்லாருக்கும் வரக்கூடியது. அதே மாதிரி பல ஜாயின்ட்ஸ் கேன் கெட் இன்வால்வ்ட். அது மோஸ்ட் காமனாக பேஷண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட வர்றது முட்டி, தோள்பட்டை, கழுத்து, கீழ் முதுகு இதில் தான் அதிகமாக அவங்களுக்கு தேய்மானத்தினால வருவாங்க. நம்மக்கிட்ட சர்ஜரி மட்டும் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. We have physiotherapy and we have injections. இந்த ரெண்டு மொடாலிட்டியுமே நம்ம கண்டிப்பாக எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் பலன் இருக்கிறவங்களுக்கு we give them exercises which they will continue and keep doing. For only those patients in whom physiotherapy and injections have not worked and if they are clearly suffering from pain, then we offer them some form of surgery. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா knee replacement இல்லை lower back surgeries are more gratifying than neck surgeries. ஸோ அதனால் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் சர்ஜரி அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை. ஆனால் at some point in time as they get older, தேய்மானம் ப்ராக்ரஸ் ஆகும்போது they will benefit from knee replacement or some form of surgery. Great. So இப்போ நீங்கள் சொல்ல வர்றது என்னன்னா there are options. Yes. ஒரு பேஷண்ட் உங்ககிட்ட வரும்போது ஆர்த்ரைட்டிஸ்ல you give these options and you say okay, this is the first step of the treatment, this is the next step of the treatment. இப்போ எல்லாருக்கும் irrespective of the level of arthritis, if we start prescribing physiotherapy and if 10% of them get benefit, we are avoiding unnecessary surgery in 10% of the patients. So we are actually saving them from unnecessary surgery. Okay. If physiotherapy is not working, then we move to the next treatment, which is injection. Injectionum வேலை செய்யலைனா மட்டும்தான் we will offer them surgery. Okay. If you realize and if you look at statistics, 100% of people, if you give them physiotherapy, 80% get better with physiotherapy. Of the 20% that remains, we offer them injection and 15% get better with injection. Only the last 5% need surgery. That is 5 out of 100 patients with such problems need surgery. The remaining 95 can avoid surgery at that point in time. Okay. உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல what are the suggestions to generally maintain joint health, doctor? The most important thing is to maintain an active lifestyle. அது கூடவே you will be able to maintain an adequate body weight. Okay. If you keep your joints fit, if you keep them mobile, then all the nutrients that the joint needs will always be there flowing within the joint. Second, if you can avoid injuries, it's difficult in Indian scenario, but again, sporting injuries, or if you have say some form of infection in the knee, இதெல்லாமே will cause early wear and tear, which is arthritis. ஸோ நாங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா, ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது, ஒரு அடிப்படுது, ஒரு ஸ்போர்ட்டிங் இன்ஜுரி வருது, இல்லை முட்டியில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா, ப்ளீஸ் விசிட் த கன்சர்ன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் கெட் இட் ட்ரீட்டட் பிஃபோர் இட் எண்ட்ஸ் அப் வித் ப்ரீமெச்சூர் ஆர்த்ரைட்டிஸ். ஓகே சார், இப்போ நீங்கள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க. இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க, எந்த கண்டிஷன்ஸில் நீங்கள் அதை சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? இப்போங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்ப்பாங்க. அந்த எக்ஸ்ரேல டாக்டர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அந்த ஜாயிண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்பேஸ். அந்த ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அ நார்மல் ஜாயிண்ட் வில் ஹேவ் ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஜாயிண்ட். அப்படி இருக்கும்போது ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆகும்போது அந்த ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்.
இப்போ இன்ஜெக்ஷன் ஒருத்தங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் நம்ம நம்பணும்னா அந்த ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் மெயின்டைன் ஆகணும். குறைஞ்சிருந்தாலும் ஒரு ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ் இருக்கணும். இப்போ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இப்போது வாட் இஸ் அவைலபிள் இஸ் 3 different types of medicines. The most common and the oldest that we have is steroids and local anesthetic. The moment we mention steroids, எல்லாரும் பயப்படுறாங்க, ஓ ஸ்டீராய்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமான்னு. ஆனால் ஒரு ஸ்டீராய்டு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் உண்டாக்கணும் அப்படின்னா it has to be taken either in tablet form or an injection into the blood supply. அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோஸ் will cause no harm. ஒரு சஸ்டெயின்டாக ஒரு 3 weeks ஒரு 4 weeks கொடுத்தா மட்டும்தான் சைட் எஃபெக்ட்ஸ். பட் over the last 60 years worldwide arthritis-க்கு of the knee especially, the medicine which has proven maximum benefit is steroid and local anesthetic. It is also very cost effective. ஒரு நீக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடுறதா இருந்தால் it will be around 6,000 to 8,000 மட்டும்தான். The second injection that we have is hyaluronic acid. இது வந்து நார்மலாக முட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ளூயிடை ஒரு சில கம்பெனிஸ் சிந்தட்டிக்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க. The medicine itself costs between 10,000 to 15,000. So it's slightly more expensive for almost the same effect தான். மூணாவது இப்போ ஒரு லாஸ்ட் 5-10 years எல்லாருமே PRP, அதாவது பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா, பேஷண்ட்டோட பிளட்டை எடுத்து அதை சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணி we inject it back into the knee. Although results are promising, we don't have sufficient data to vouch for that treatment. Plus, the cost is very high. Okay. So as a surgeon, I would prefer to offer the patient steroid with local anesthetic because I know it is cost effective and the cost benefit analysis is far higher. Okay. இப்போ ஸ்டீராய்ட்ஸ் பற்றி பேசும்போது do you think just one dosage of a steroid is going to do the work or they will have to take a course of generally this one injection இல்ல 3 doses அப்படிங்கிறது depends from surgeon to surgeon. Okay. As an orthopedic surgeon who specializes in joint replacement, I'm always concerned about the infection that can happen following repeated injections. So நான் என்ன சொல்லுவேன் என் பேஷண்ட்ஸ்க்குனா ஒரு இன்ஜெக்ஷன் நான் போடுறேன், இதில் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா we will postpone surgery. But if there is no response, then please avoid repeat injections. Then we move on to the third treatment, which is knee replacement. Okay. என்னுடைய ஃபேமிலியிலே நடந்திருக்கிற விஷயம் டாக்டர். So one of my relatives had a fall and she thought that it was okay, எனக்கு வலிக்கல, so let me start walking, and she kept walking. Is that something safe to do, or the moment you have an injury do you suggest that it's better to see a doctor? இப்போங்க ஒருத்தங்க ஒரு அடிப்படுது அப்படிங்கிறபோது the first concern என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கா அப்படின்னு. நிறைய பேஷண்ட் சொல்கிற என்ன விஷயம்னா அடிபட்டு ஒரு வாரம் ஆகுது, நான் ஒரு வாரம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன், எப்படி டாக்டர் ஒரு ஃப்ராக்சர் என்ன நடக்க முடியுமா அப்படின்னு. எப்போவுமே அது உண்மை கிடையாது. கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ராக்சர் இருந்தால் வலி இருக்கும், அதுவும் வலி அதிகமாகவே இருக்கும். அப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது பெஸ்ட்டு சினாரியோ என்னென்னா ஒரு டாக்டரை பார்த்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துக்கணும். ஒருவேளை எக்ஸ்ரேயில் ஃப்ராக்சர் தெரியல அப்படின்னா we are happy, எதுவுமே பயம் இருக்க வேண்டாம், ஒரு க்ரப் பேண்டேஜோ இல்லை மாத்திரையோ வாங்கிட்டு we can go back home. சப்போஸ் ஒருவேளை அந்த எக்ஸ்ரேயில் ஒரு விலகாமல் ஒரு ஃப்ராக்சர் இருக்குது, ஒரு எலும்பு உடஞ்சிருக்கு ஆனால் விலகாமல் இருக்குன்னா அதில் வந்து அந்த ஸ்டேஜை ட்ரீட் பண்ணுறது ஈஸி. ஒரு மாவு கட்டு போட்டால் சரியாக போயிடும், இல்லைன்னா ஒரு பிரேஸ் மாதிரி போட்டால் சரியாக போயிடும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வலி இருக்குது ஆனால் நடக்க முடியும், எனக்கு ஃப்ராக்சர் கிடையாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு நடந்து ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் வந்து எங்களை பார்க்கும்போது எது விலகாமல் இருந்ததோ அது விலகி இருக்கும். அப்போது அன்னெசரி அவங்களுக்கு ஒரு சர்ஜரி பண்ணி அந்த ஃப்ராக்சரை சரி பண்ணி ஒரு பிளேட்டோ ஒரு ஸ்க்ரூவோ ஒன்று வயர் போடணும். பொதுவாக இந்த ப்ராப்ளம் இந்த கன்ஃபியூஷன் எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டில் இருக்கிற ஃப்ராக்சர்ஸ் தான். ஏன்னா எல்லாம் சின்ன சின்ன எலும்புகள், நிறைய எலும்புகள் இருக்குது, சின்ன கிராக் இருந்தால் கூட வலி இருக்கும் ஆனால் நடந்துட முடியும். இதுவே ஒரு தை போனோ இல்லை ஒரு லெக் போனோ ஃப்ராக்சர் ஆச்சுன்னா அவங்களால நிற்க கூட முடியாது, அப்போது உடனே வந்துடுவாங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சின்ன போனாக இருந்தாலும் அது முக்கியம்தான், அண்ட் இட் ஹேஸ் டு பி கரெக்டட் இன் த ரைட் வே. அடிபடுதா, வலி இருக்கா, தாங்கி நடக்கிறீங்களா, பக்கத்தில் இருக்க டாக்டரை பார்த்து ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாமே ஹாப்பியாக இருக்கலாம். ஓகே டாக்டர், வயசானவங்களுக்கு அங்கே வலிக்குது இங்கே வலிக்குதுன்றது காமனாக கேட்குற ஒரு விஷயம். வாட் இஸ் இட் ஆக்சுவலி, அண்ட் இது வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயமா? எனக்கு தெரிஞ்சு 65க்கு மேலே இருக்கவங்க எல்லாருமே அட்லீஸ்ட் மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது அங்கே வலிக்குது இங்கே வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நார்மல் ஏஜிங்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அதை கண்டுக்காமல் விடலாமான்னு கேட்டால் அது முடியாது, பட் அதை நினச்சி நம்ம பயப்பட தேவை இருக்காது. இப்போது நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு கார் வாங்குகிறோம், அந்த கார் வாங்கி ஒரு 5 வருஷத்துக்கு எந்த ஒரு சத்தமும் இல்லாமல் நல்லா ஓட்டிகிட்டு போகிறோம். ஆனால் அந்த கார் வயசாக இந்த மோர் கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம ஓட்ட அங்கங்கே ஒரு ரேட்டில் சவுண்டு வரும். இதுக்காக நம்ம காரை மாற்ற போகிறதில்ல, பட் அட்லீஸ்ட் என்னென்னு பார்த்து சரி பண்ணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி தான், அதை நினச்சி பயப்படவும் தேவையில்லை. அதே மாதிரி தான் நம்ம ஹியூமன் பாடியும் ஒரு 50 years 60 yearsக்கு மேலே பிகாஸ் நம்ம நடந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கோம், நம்ம வேலை பார்த்ததுனால சில மூட்டுகள் தேய்மானம் அடையும். அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற மசில்ஸ், அதாவது தசைகள் எல்லாமே கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அதோட எஃபிஷியன்சி குறையும். அப்படி இருக்கும்போது சின்ன வேலைகள் செஞ்சால் கூட அங்கே இங்கே வலிக்கும்.
நம்ம எப்போ அது கவனம் கொடுக்கணும்னா, நம்ம ஒரு வேலை செய்கிறோம், வலி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்டு கொடுக்குறோம். ஒரு 4-5 நாளைக்கு அப்புறமும் அந்த வலி இருந்தால் நம்ம அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு டாக்டரை பார்க்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு வேலை செய்கிறோம், ஒரு வலி வருது, ஒரு 2 நாள் ரெஸ்ட் எடுத்தோம், இல்லை ஒரு பேசிக்காக ஒரு மைல்டான ஒரு பெயின் கில்லர் சாப்பிட்டு ஒரு 2 நாளுக்கு அப்புறம் சரியாயிடுச்சுன்னா we can ignore it. பட் உங்கள் கேள்விக்கு பதில் 50 வயசு 60 வயசு ஆனால் எல்லாருக்கும் எந்த ஒரு பகுதியில் வலி வரதான் செய்யும். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ பார்ட் ஆஃப் நார்மல் ஏஜ், வேறு எதுவும் கிடையாது. தேய்மானம் இருக்கும்போது டாக்டர், do you think that it is good to exercise or is it better to avoid exercising? இப்போது தேய்மானம் அப்படிங்கிறது நம்ம அசஸ் பண்ண வேண்டியது எந்த மூட்டு தேய்மானம் இருக்குது, எவ்வளவு தேய்மானம் இருக்குன்னு. நாங்கள் ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனாவோ இல்லை ஒரு டாக்டராவோ பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட எக்காரணத்துக்கு கொண்டு ரெஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தையை சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஜாயிண்ட் மூவ்மெண்ட்டில் இருந்தால் தான் அந்த ஜாயிண்ட்டோடைய ஹெல்த் வில் பி குட். இப்போ ஜாயிண்ட் மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வெயிட்ஸ் தூக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்களுக்கு முட்டி தேய்மானம் இருக்குது அப்படின்னா நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா 2 விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம். சிட்டிங் ஆன் த ஃப்ளோர், அதாவது சப்ளாங்கால் போட்டு தரையில் உட்கார்றதும், இந்தியன் டாய்லெட்டில் உட்கார்ற மாதிரி ஸ்குவாட்டிங், இது 2 மட்டும் அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த 2 பொசிஷனில் மட்டும்தான் அந்த மூட்டு வேகமாக தேயறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி லெவல் கிரவுண்டில் நடக்கிறதோ இல்லை படிக்கட்டு ஏறி இறங்குறதோ இல்லை அவங்களோட தினசரி வேலைகள் பண்ணுறதுலோ எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது. இது அவங்க செய்கிறதுனால அவங்க தேய்மானம் வேகமாக போகாது, ஆர் அது ஸ்டாப்பும் பண்ண முடியாது. சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எனக்கு பாடி வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ண ஆசையாக இருக்குது, ஆனால் வலி 4 நாள் நடக்க முடியல, ஸோ என் பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, தேய்மானம் அதனால் மோசமாகுது, என்னால் எப்படி இதை சரி பண்ணுறதுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது வந்து 2 ஆப்ஷன். ஒன்று ஸ்விம்மிங். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் போய் அது பேர் ஹைட்ரோதெரப்பின்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் போய் அவங்கள நிற்க வச்சு நடக்க வச்சிங்கன்னா அவங்களுடைய நீ பெயின் ரெடியூசஸ், ப்ளஸ் அவங்களுடைய எக்ஸசைஸ் லெவல் அதிகமாகும். ஸோ அவங்களால வந்து நிறைய கேலரிஸ் பர்ன் பண்ண முடியும், பட் ஸ்டில் ப்ரொடெக்டிங் த நீ. செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து சைக்கிளிங். ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே தே கேன் எக்ஸசைஸ் மோர், தே வில் நாட் பி வாக்கிங் ஆன் தட் லெக், அதனால் அவங்களுக்கு அந்த முட்டி வலி அதிகமாகாது, பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு தேவையான எக்ஸசைஸ் நடக்கும். ஸோ ஆஸ் லாங் அஸ் வாக்கிங் இது எல்லாமே கஷ்டமாக இருக்கிறவங்களுக்கு we say swimming and cycling are alternatives. அண்ட் இது 2மே வந்து இஸ் ஸ்லைட்லி பெட்டர் தென் வாக்கிங். அவங்க நடக்கிறதுல அச்சீவ் பண்ணுற வெயிட் எக்ஸசைஸ் லெவலோ இல்லை வெயிட் லாஸோ அதை விட ஸ்விம்மிங் அண்ட் சைக்கிளிங் வில் கிவ் தெம் மோர் பெனிஃபிட்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்ட்ரெனுவஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லை வெயிட்ஸ் தூக்குறதுனாலையோ ஏதாவது பாதிப்புகள் ஏற்படும்? கண்டிப்பாக வெயிட்ஸ் தூக்குறதை நாங்கள் அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவோம். பட் இந்தியன் சினாரியோவில் வந்து பெரும்பாலான மக்கள் 65-70 தேய்மானம் இருக்கிறவங்க ஸ்ட்ரெனுவஸ் வெயிட்ஸ் தூக்குறது வந்து ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இருக்காது. பட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கடைக்கு போவாங்க, ஏதாவது ஒரு சாமானை வாங்கிட்டு வாங்க, ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி வெயிட்ஸும் நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ண சொல்ல போகிறோம். அதெல்லாமே வந்து அந்த தேய்மானத்தை ஸ்டாப் பண்ணாது, பட் அதோட ப்ரொக்ரெஷன், அது எவ்வளோ மோசமாகுதுங்கிற டைமை வந்து நல்லா கொஞ்சம் ப்ரொலாங் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ நம்மளுக்கும் நிறைய டைம் இருக்கும் அவங்கள வந்து சர்ஜரி இல்லாமல் ஒரு சர்ஜரியை போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்கிறது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை அவங்க லைஃப்பில் அவாய்ட் பண்ணாங்கன்னா சீக்கிரமாக சர்ஜரி பண்ணாமல் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இல்லாட்டி காமனாக நம்மக்கிட்ட பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு எலும்பில் வந்து கால்சியம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறது விமெனுக்கு மட்டும்தான் நடக்குமா இல்லை மென்க்கும் அது ஒரு காமனான ஒரு சிம்டமா டாக்டர்? ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அதை நம்ம பேஷண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட கேட்குறது வந்து என் எலும்பில் கால்சியம் சத்து கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்குவாங்க. இது பெண்களுக்கு மட்டும்தான் வருமா, ஆண்களுக்கு வராதான்னு கேட்டால் அப்படி தவறு தான். கண்டிப்பாக மென்னுக்கு வரும். ஆனால் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து விமெனுக்கு மெனோபாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. மென்னுக்கும் மெனோபாஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் 75-80 இயர்ஸில் நடக்கிறது. அந்த மெனோபாஸ் டைமில் சுற்றி நடக்கக்கூடிய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால அவங்கள உடம்புல கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் ரேட் குறையும். ஸோ பாடிக்கு எப்போவுமே பிளட்டில் ஒரு கால்சியம் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் இருக்குது. ஸோ அது வந்து அப்படி குறையும் போது அதோடைய சோர்ஸ் என்னென்னு பார்க்கும். ஒன்று சாப்பாடுலேருந்து எடுக்கும், இல்லை இருக்கவே இருக்குது நம்மகிட்ட பேங்க், கால்சியமுக்கான பேங்க்கை நம்ம போன் அங்கே எடுக்குமான்னு பார்க்கும். ஸோ நம்ம டயட்டில் அப்சார்ப்ஷன் கம்மியாக இருந்தாலோ இல்லை டயட்டில் நம்ம சாப்பிட்ற கால்சியம் லெவல் குறைஞ்சாலோ அது போன்லேருந்து எடுக்கும். அதுதான் ஆஸ்டியோபோரோசிஸாக எக்ஸ்ட்ரா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். மென்னுக்கு வருமானு கேட்டால் வரும். இன்றைய காலகட்டத்தில் பிகாஸ் மெடிக்கல் டெக்னாலஜி இஸ் இவால்விங், வி ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் மெனி நியூ ப்ராப்ளம்ஸ். அதாவது புதுசாக கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பார்வையில் வருது, நம்ம அதுக்கான டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறோம். அதே மாதிரி இன்னிய தேதியில் நிறைய பேருக்கு கேன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த கேன்சரோட டெர்மினல் ஸ்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே போய் போனில் டெபாசிட் ஆகி கேன்சர் செல்ஸ் வந்து போன் அரிச்சு அங்கேருந்து கால்சியம் எடுக்கும். அதுவும் ஒரு விதமான ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் தான், பட் அது பெத்தலாஜிக்கல் ஒரு ப்ராப்ளம்னால வரக்கூடிய ஒரு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். ஸோ மென்னுக்கு வருமானு கேட்டால் இந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸ்க்கு
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஃபார் சம் ரீசன் அவங்களுடைய டெஸ்டிஸில் ஏதாவது ஒரு இது எடுத்தோம்னா அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸுக்கு மென்னுக்கு மெனோபாஸ் வரும். ஆனால் பை டிஃபால்ட் எல்லா லேடிஸ்க்கும் அந்த 45 to 55 மெனோபாஸ் நடக்கும்போது தே ஹேவ் அ ஹையர் ரிஸ்க் ஆஃப் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். ஓகே. ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய ஹெல்த் எஜுகேஷன் வீடியோஸ் பார்த்து இப்போ நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய பேர் எம்ஹெச்சி பேக்கேஜஸ் எடுப்பாங்க, மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் இல்லாட்டி ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் செக்அப்ஸ் எடுப்பாங்க. அந்த ஹெல்த் செக்அப்பில் ஒரு எக்ஸ்ரே ஒரு பேக்கேஜ் பார்ட் ஆஃப் பேக்கேஜாக வரும். அந்த எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போது எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும். பட் தே வில் ஸ்டில் கம்ப்ளைன் ஆஃப் ஏக்ஸ் அண்ட் பெயின்ஸ் ஆர் சம் டிஸ்கம்ஃபர்ட். அப்படி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஃபர்தராக டெஸ்ட்ஸ் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்களா? அப்படி இருந்ததுன்னா வாட் சார்ட் ஆஃப் ஃபர்தர் டயக்னோசிஸ் வில் யூ டூ? இப்போங்க நீங்கள் கேட்க வர்றது வந்து ஒரு நார்மல் எக்ஸ்ரேனா நார்மல் பேஷண்ட்டாக ஒரு நார்மல் போனா, இதுதான் சிம்பிளாக நீங்கள் கேட்குறீங்க. எக்ஸ்ரே வந்து ஒரு கைடுங்க. அது வந்து ஒரு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனுக்கு இருக்கிற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டூல் அதுதான். பட் அதை மட்டுமே நாங்கள் நம்பி வந்து ஒரு டயக்னோசிஸோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்க மாட்டோம். இப்போது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இருக்குது அப்படின்னு என்னோட கிளினிக்கல் நாலேஜ் சொல்லுது, ஆனால் எக்ஸ்ரே இஸ் நார்மல்னா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஹேவ் அ டெஸ்ட் கால் த டெக்ஸா ஸ்கேன். ஸோ அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் போன்ஸ், இந்த ஸ்பெசிஃபிக் போன்ஸுங்கிறது ஹீல் போன், ஸ்பைனில் இருக்கிற போன், அதே மாதிரி கையில் இருக்கிற ஒரு போனை அசஸ் பண்ணி அந்த போனில் உள்ள ஒரு போன் டென்சிட்டியை பார்த்து நம்மளுக்கு சொல்லும். அது வந்து நார்மலாக இல்லை கால்சியம் லோ, அதாவது ஆஸ்டியோபீனியாவா, இல்லை கால்சியம் வெரி லோ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுக்கும். இது எல்லாமே வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த பேஷண்ட் நாளைக்கு விழுந்தா இவங்களோட ஃப்ராக்சர் ரிஸ்க் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். அப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுனால we can start them on certain medicines. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசுக்கு மேலே எல்லா டாக்டர்ஸுமே மல்டிவிட்டமினும் கால்சியமும் கொடுப்பாங்க. இதனால் பெருசாக பலன் இருக்குமான்னு கேட்டால் கிடையாது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்சர் ரிஸ்க்கோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு நியூரோபதி, அதாவது ஒரு நரம்பு வேலை செய்யாமல் போகிற தன்மையை குறைச்சி கொடுக்கும். ஸோ இதெல்லாமே ப்ரிவென்டிவ்ங்கிறதோட தே ரெடியூஸ் த ரிஸ்க். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு நார்மல் எக்ஸ்ரே டஸ் நாட் மீன் த பேஷண்ட்ஸ் போன் இஸ் நார்மல். இஃப் யூ ஸ்டில் ஹேவ் சஸ்பிஷன் நம்ம வந்து அடுத்த டெஸ்ட்டு கேட்போம், விச் இஸ் டெக்ஸா. டெக்ஸா ஒரு எக்ஸ்ரே மாதிரியான டெஸ்ட் தான், பட் இட் இஸ் மோர் கன்க்ளூசிவ், நமக்கு ஒரு கிளியரர் பிக்சர் கொடுக்கும். ஓகே. ஸோ யாருக்காவது பேக் பெயின் இருக்குன்னா காமனாக அவங்க அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறது எனக்கு ஒரு ஸ்லிப் டிஸ்க் இருக்குமோ. ஒரு ஸ்லிப் டிஸ்க் இருக்குன்னா வாட் வுட் பி த காமன் சிம்டம்ஸ் டாக்டர்? டிஸ்க் ஸ்லிப் ஆகணும்னா ஏதாவது ஒரு விதமான ஒரு ஆக்டிவிட்டி அவங்க செஞ்சால் காரணத்தினால வந்தால் தான் உங்களுக்கு டிஸ்க் ப்ராப்ளம் வரும். இல்லை சும்மா நடந்துட்டு இருக்கவங்களுக்குலாம் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் வராது.